welcome to KY Talks. My name is Sonal Ambekar and I'm your host for this interview. Today's interview is powered by MD Investments, founded by Mr. Mandar Datar, an excellent insurance and investments agent. You may find the link to MD Investments down below in the description box. Let's begin with today's KY Talk. Today, our guests are Prateek Jinturkar and Renuka Savre they're pharmacy graduates. They graduated from MIT School of Pharmacy and decided to start their joint venture during their last year of college. After learning the basics of perfume, they officially began their entrepreneurial journey in October 2019 by starting a business venture called Tattvas, the scent of your living. At Tattvas, they specialize in making and selling perfumes and other fragrance products. They like innovating and redesigning fragrance concepts with the help of different mediums like wood, wax, and German vinyl clay. And they plan to experiment even more in the coming years. Let's get to know more from Prateek and Renuka. Hi Renuka, hi Prateek. Hello. Hi Sonal. Thank you so much for having us today. Welcome to KYE Talks, and I am very excited to know more about this venture of yours, that is Tattvas, and how you guys experiment with different kinds of, fragrances. So to begin with it, I would like to ask, I'll direct this to Renuka. So Renuka, what was your motivation or to, start your own venture? I think the beginning of any venture comes with curiosity. Right. So the interest. So as a kid, I was always fascinated by fragrances. So I used to, look at my parents' perfume collection, Attars, and all other, fragrance products basically. And I used to try them as a kid. So that, instilled that fascination, that curiosity about fragrances. And as we are pharmacy graduates, so me and Prateek are classmates. So we had this curriculum in our final year where they taught us about cosmetics and beauty products and fragrances. It was a very, a very small term. Like minimum importance. Yeah, exactly. But then the interest, it just sparked. And we decided to, just get into it. And both of us are very creative individuals. Right. So that actually motivated us, and that has actually been the real, flag bearer maybe to, right. Start something like this. Yeah. So other than that, a motivation to start any business is mostly related to a very free work culture. Right. So that, along with financial independence. So as young entrepreneurs, it has given us immense opportunities to, explore ourselves financially. Right. So yeah, that and so pretty much it. Yes, Prateek, would you like to add anything? म्हणजे like रेणुका बोलली की क्रिएटिव्ह तुम्ही दोघेही आहात आणि तुमच्यामध्ये पण ते क्रिएटिव्हनेस असणार आहे. आणि जेव्हा म्हणजे कोणाची आयडिया होती ही, म्हणजे फर्स्ट टाइम कोणाला ही आयडिया सुचली की वी शुड ट्राय दिस आउट, आपण हे करूया? सो आयडिया होती रेणुकाची. लाईक मी इनिशियली फक्त जॉब आणि तिकडे IT लाईक कॉर्पोरेट्स मध्ये वगैरे जाण्याची इच्छा होती माझी तरी. रेणुका आणि मी म्हणजे बऱ्यापैकी असे थॉट्स सेम असतात आमचे. लाईक ग्रुप्स मध्ये आम्ही बोलताना वगैरे एक दोघांचे थॉट्स सेम होते. आणि तिनेच एक लाईक आयडिया दिली की आपण असं काही करू शकतो. सो आम्ही एक बेसिक नॉलेज घेतलं आणि त्यानंतर 1 महिना वगैरे आमची एक्झाम होती आणि त्यानंतर एक बल्क ऑर्डर आली 100 बॉटल्सची. लाईक आर फर्स्ट म्हणजे काहीच त्यामध्ये आमचे लाईक ब्रँड नेम नव्हतं, काहीच नाही. आणि फर्स्ट ऑर्डर वगैरे शिवाय तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर आली ऑफ 100 बॉटल्स. या सो 100 स्मॉल इतरच्या बॉटल्स होत्या त्या. सो फॅमिलीमध्येच ऑर्डर होती. बट तो मोटिवेशन बूस्ट खूप मिळाला आम्हाला तेव्हा. And we realized that we actually have the potential to do something much more. Right. So scale wise पण आणि creativity wise पण. So that was a great boost for us. मग हे 100 बॉटल्स जेव्हा तुम्हाला ऑर्डर आला तर तुम्ही काही सॅम्पल सर्क्युलेट केलेले ज्याच्याने लोकांना म्हणजे कळलं की तुम्ही फ्रेग्रन्स मध्ये काहीतरी एक्सपेरिमेंट करताय? राईट. सो इनिशियली क्लायंटला आम्हाला सॅम्पल्स द्यायचे होते. सो आम्ही ब्लेंडिंग तेव्हा जस्ट स्टार्ट केलं होतं. So we gave out a sample size of around 4-5 fragrances.
ज्यातले त्यांना 2 फ्रेग्रन्सेस खूप आवडले होते. सो मग आम्ही ते नंतर ब्लेंड करून एक फ्रेग्रन्स दिला होता त्यांना. सो दे वॉज लाईक स्मॉल इतर बॉटल्स 5-6 ml च्या बॉटल्स होत्या छोट्या छोट्या. दे हॅड दिस इव्हेंट त्यांच्या घरी. So that actually, gave us this really good, spirit instill झाला आमच्यामध्ये. Yes, exactly. आउट ऑफ क्युरिओसिटी मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, बिकॉज तुम्ही हे परफ्युम्स बद्दल बोलात आणि यू सेड की तुम्ही 2 परफ्युम्स जे सॅम्पल दिलेले ते मिक्स केले. तो स्मेल इतकं स्टिम्युलेटिंग फॅक्टर असतंय. खूप लोकांना खूप शार्प सेन्स ऑफ स्मेल असते. तर जेवणात कसं युजली आपण फ्लेवर्स बॅलन्स करायचा प्रयत्न करतो, तिखट, गोड, मीठ, ते सगळं. असं फ्रेग्रन्स मध्ये पण असं तुम्ही वेगवेगळे फ्रेग्रन्सेस स्मेल्स बॅलन्स करू शकता, म्हणजे कशी असते ही प्रोसेस? बिकॉज आय डोंट थिंक मलाही ह्याची आयडिया आहे. Yeah, it depends on the concentration. So आपण ज्या फ्रेग्रन्सचा ज्या अमाउंट मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन घेतो, आता फॉर एक्झाम्पल एक खूप बेसिक फ्रेग्रन्स आहे रोज फॉर एक्झाम्पल. तर रोजचे खूप सारे व्हरायटीज आहेत आणि खूप सारे कॉन्सन्ट्रेशन्स आहेत. सो आम्ही जनरली बॅलन्स आउट करायचा प्रयत्न करतो सो दॅट एक बेसिक कॉन्सन्ट्रेशन असेल बट देन द फ्रेग्रन्स इज ऑल्सो लॉंग लास्टिंग. सो ते बॅलन्स करणं इज व्हेरी ट्रिकी अँड आय थिंक प्रतीकला ते खूप छान जमतं करायला. वाव. प्रतीक, तुला काही बोलायचं आहे का ह्याच्याबद्दल, की म्हणजे वेन यू आर प्लेइंग विथ दिस फ्रेग्रन्सेस, जेव्हा तू ते एक्सपेरिमेंट करत असतो, कोणता वास कोणत्या वासासोबत छान जुळून जाईल आणि ते एकझट वाटेल? प्रतीक ऍक्च्युअली हॅज अ व्हेरी गुड नोज ॲटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू ब्लेंडिंग आणि ट्रायिंग आउट न्यू फ्रेग्रन्स. ओ वाव, दॅट्स म्हणजे मेनली क्रिएटिव्हिटी ऑर द फ्रेग्रन्स दॅट कम्स अराउंड दॅट यू फायनलाइज, इट्स मेनली प्रतीक's contribution. Yes, it is. So basic आम्ही डिसाइड करतो. Yes, definitely. प्रतीक जास्ती सांगेल. प्रतीक, मला तुझ्याकडून ऐकायचंय की हे जेव्हा तू फ्रेग्रन्सेस बरोबर एक्सपेरिमेंट करत असतो तेव्हा एक्झॅक्टली म्हणजे काय झोन मध्ये असतोस आणि म्हणजे हाऊ डज इट हॅपन? लाईक इनिशियली लाईक कॅफेज मध्ये जातोय. कॅफेज मध्ये आता आजकाल बऱ्याच नवीन नवीन ट्रेंड चालू आहे, लाईक फ्लेवर्ड कॉफी, फ्लेवर्ड आईस टी, फ्लेवर्ड टी. सो ते फ्लेवर्ड लोकांना कसे आवडतात आहे ते लाईक बऱ्यापैकी आपल्याला तिकडून कळते. और इनिशियली लोक म्हणजे काय बघतात आहे, त्यांच्या आयडियल आणि कस्टमाइज फ्रॅग्रन्स मध्ये त्यांना काय हवं आहे. सो ओव्हरऑल त्यांची पर्सनॅलिटी आणि आम्ही बऱ्यापैकी झोडियाक आणि एलिमेंट्सचे पण परफ्युम बनवतो. लाईक आमच्या टॅगलाईन मध्येच आहे सेंट ऑफ युअर एलिमेंट. ओव्हरऑल त्यांच्या पर्सनॅलिटी वरून वगैरे आम्ही एक जज करतो आणि त्यानंतर त्यांना जसा फ्रॅग्रन्स त्यांना आयडियल वाटेल त्या हिशोबाने आणि प्लस स्पायसेस आणि फ्लावर्स आणि फ्रुट्स आणि थोडी वुडी फ्रॅग्रन्सेस चा यूज करून ब्लेंड करून प्रेझेंट करतो. म्हणजे ह्यात पण तुम्ही किती अभ्यास करता ना, म्हणजे एखादं फ्रेग्रन्स बनवण्या अगोदर. आणि आय डोंट थिंक हे बाहेरच्या जगात लोकांना माहिती, हे फक्त परफ्यूम बनवण्याच माहित असेल. लोक फक्त वास घेतात आणि त्यांना वाटतं काय लोक एक्सपेरिमेंट करून वास बनवत असतील, पण किती मेहनत असते त्याच्यामध्ये हे आज तुम्ही आम्हाला सांगताय. हा पण एक खूप मोटिवेशनचा फॅक्टर आहे. सो आम्ही जेव्हा पण एक्झिबिशन्स मध्ये पार्ट घेतो आणि आम्ही ऍप्लिकेटर्सवर जेव्हा फ्रेग्रन्सेस देतो, सो एक स्टिक असते. सो त्याच्यावर वास दिल्यानंतर जेव्हा लोक पहिला फ्रेग्रन्स घेतात आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर जे एक्सप्रेशन्स येतात की वाव, असं युरेका मोमेंट टाईप असतं. बरोबर, इट हिट्स देम. सो दॅट एक तो एक्सपिरियन्स खूप ग्रॅटिफाईंग आहे. सगळ्यात रिवॉर्डिंग तेच वाटतं की युअर प्रॉडक्ट और युअर क्रिएटिव्हिटी इज being appreciated right in front of you. म्हणजे नंतर जर कोणी जाऊन तुम्हाला सांगते की वी लाईक युअर फ्रेग्रन्स अँड एव्हरीथिंग, बट दॅट इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन इज व्हॉट आय थिंक ड्राइव्स अस द मोस्ट, टू मोटिवेट्स अस द मोस्ट. सिन्स यू सेड दिस की दॅट इज अ व्हेरी रिवॉर्डिंग फिलिंग, म्हणून मला हा प्रश्न, बिकॉज प्रतीक हे फ्रेग्रन्सेस वर जास्त काम करतो म्हणून मला हे क्वेश्चन त्याला विचारायचं आहे की सेन्स ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तू काय म्हणशील, कशातून तुला येतं? म्हणजे ते असं ऍट दी एंड ऑफ द डे असं वाटतं ना की अरे किती सॅटिस्फाईंग फील होतं, आजचं तर एकदम जबरदस्त काम झालंय, मजाच आली आज. असं कोणत्या गोष्टीमुळे तुला ते सेन्स ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील? जसं लास्टली रेणुका बोलली की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, लाईक ते जे त्यांचे एक्सप्रेशन आणि ते अप्रिसिएशनचे जे वर्ड्स असतात ऍट एक्झिबिशन और नंतर जे आम्हाला जे कॉम्प्लिमेंट्स देतात, ऑब्व्हियसली ते आम्हाला बऱ्यापैकी मोटिवेट करतात. याचा अर्थ असा नाही की म्हणजे ते आमच्याकडून वापस रिपीट ऑर्डर करतील और बल्क ऑर्डर देतील, पण त्यांना जे सॅटिस्फॅक्शन भेटतंय
ते आम्हाला मोटिवेट करतं आणि आमचं कॉन्फिडन्स बूस्ट करतात. सो तेच पाहून आणि तेच आम्हाला बोलतात की नवीन प्रोडक्ट तुमचे कधी येत आहेत, और एव्हरी 1 or 2 months नंतर ते आम्हाला बोलतात की काही नवीन प्रोडक्ट आला का, और काही डिफरंट मीडियम मध्ये आला का, जसं वूड आहे, वॅक्स आहे, जर्मन मिनरल क्ले आहे. सो बऱ्यापैकी. तर म्हणजे ते लोक स्वतःहूनच त्यांना उत्सुकता असते की आता नवीन काय आलंय का, तुम्ही तत्वस्त अजून काही नवीन एक्सपेरिमेंट केलंय का. वंडरफुल. तर रेणुका, मला तुला विचारायचंय की तुझी ही आयडिया होती तत्व चालू करण्याची, आणि त्याच्यामध्ये आय थिंक ते जे टेक्निकल माइंड आहे ते तू जास्त लावलेलं आहेस, राईट? नाही, ऍक्च्युली दोघांचंही आहे पूर्ण, म्हणजे इट इज कम्प्लिटली 50-50 बिकॉज आय वुड लाईक टू आस्क, बिकॉज मी फ्रेग्रन्स बनवतो तर मी त्याला ते क्वेश्चन डिरेक्ट केलं की सेन्स ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कशाने येतं. पण मला तुला हे विचारायचं की डिफिकल्टीज किंवा चॅलेंजेस तर असतातच वेन यू स्टार्ट ऑन अ न्यू जर्नी. तर तुम्ही पण काही फेस केलं असेल असं, आणि मग असे काय डिफिकल्टीज होते आणि कसे ओव्हरकम केले तुम्ही, की म्हणजे गिव्हअप नाही केलं? ते खूप इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कीप गोइंग. तर असं काही इन्सिडेंट किंवा काही तुला आमच्याशी शेअर करायचं असेल? शुअर. इनिशियली आमचं बिझनेस व्हेंचर स्टार्ट करायच्या आधी आम्हाला बरेच डिफिकल्टीज होत्या. मेनली एक्सपेरिमेंटेशन रिलेटेडच होतं. सो आम्हाला फ्रेग्रन्सेस चूज करणं, चुझिंग द फ्रेग्रन्स, ट्रायंग इट आउट, आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये इट इज व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग. सो असं नाहीये की यू जस्ट हॅव वन फ्रेग्रन्स अँड यू ब्लेंड इट अँड इट्स डन. सो म्हणजे प्रोसेस एवढी सिम्पल नाहीये. So we had to experiment a lot with a number of fragrances. So आमच्याकडे actually fragrances भरपूर आहेत, but the number of fragrances Tatwaz has is only 9. So so it comes with a lot complete product. म्हणजे when you mix all those fragrances and create a complete final good product, that 9 of those final products. Right. Yes, absolutely. So experimentation ला बराच वेळ लागतो. So we had to do a lot of trial and error initially. So that was very time consuming. And again, in comparison with the kind of businesses that we see regularly, so clothes असेल, jewelry असेल, so या गोष्टींसाठी the availability of resources is very large. So you can go out and talk to a lot of people. Exactly. Raw material असेल, mentorship असेल, just talking to people की scale up कसं करू शकतो, how do you go about it. So ह्याच्यात it was very, it was challenging, to be very honest, to look for the right resources, right people who could guide us. So that was also a difficult part. But then we did find a few but very reliable sources and reliable people ज्यांनी आम्हाला खूप छान गाईड केलंय एवढ्या आमच्या जर्नी मध्ये, आणि पुढेही करतील. सो ते मेन चॅलेंज होतं. सो असं पण व्हायचं की वी यूज टू गिव्ह आउट आवर प्रोडक्ट्स इनिशियली अमंग्स द फॅमिली मेंबर्स, की तुम्ही हे ट्राय करून बघा अँड लेट अस नो इफ इट्स वर्किंग ऑर नॉट. आम्ही स्वतःही खूप गोष्टी ट्राय केल्या इनिशियली. सो ते एक होतं. आणि आताच्या करंट सिच्युएशन मध्ये आय थिंक द पॅन्डेमिक हॅज बीन आवर ग्रेटेस्ट टीचर. So खूप गोष्टी कळाल्या की how we are supposed to scale up our business and create a good online presence. Right, yeah. ते आता आम्ही अजूनही शिकतोय because it is a difficult process. Online presence, yes. Exactly. So हे काही मेजर ऑब्स्टिकल्स आहेत, काही खूप मायनर आहेत, पण ह्याच्यातून शिकायला खूप मिळतं. म्हणजे ऍज अ पर्सन यू गेट टू ग्रो अ लॉट. राईट. सो सो सिन्स तू मला हे बोललीस की म्हणजे शिकायला तर खूप मिळालं आहे, आणि नाव यू रिअलाइज दॅट क्रिएटिंग अन ऑनलाईन प्रेझेन्स इज सो इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज वन ऑफ द फॅक्टर्स दॅट विल हेल्प यू अचीव द बिझनेस ऍस्पिरेशन्स ऑर द एम्स दॅट यू हॅव. तर असे अजून काही फॅक्टर्स आहेत? Actually, I would actually like to add to it. Please go ahead. So actually KYE, so KYE and platforms as such are going to give us a huge, support, especially in these times. कारण to create an online presence आणि regular customer base building जो असतो, जे online presence ने खूप help होते. So that so I'm very sure की KYE आम्हाला खूप मदत करणार आहे या पूर्ण ह्याच्यात. Just to create a more balanced brand, I feel.
So forums like KYE are going to help us a lot. I'm sure. That is what KYE's aim is. That is to promote entrepreneurship and to help ventures, new ventures, startup ventures, or ventures that are already there in the market. But pandemic मुळे खूप लोकांना खूप problems आले. So how can we all come together and help each other go ahead? That is the aim, that is the mission and the vision of KYE. And nicely you put it nicely, very nicely, Renuka. So, माझा question होता की ते business aspirations से तुमचे जे aims आहेत, say maybe 5 years down the line, we always have a business plan, right? की या time पर्यंत तर एवढं तर आपलं व्हायला पाहिजे. तर असे काय factors आहेत जे तुम्हाला वाटतात तुम्हाला खरंच help करतील to get there? Pratik, would you like to answer? Yeah. So त्यामध्ये एक आहे जे we have established this venture after doing 6 months of research. Of course. त्यानंतर पण आमची रिसर्च थांबली नाहीये. लाईक एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यू आहे. मेन एक्सपेरिमेंटेशनच आहे की जे तुम्हाला लाईक मार्केट ट्रेंड सोबत अपडेटेड राहायला मदत करतो. बरोबर. You have to keep up with the times. Second thing की we both have different skill sets. So that is what we are doing today and what we doing in future. Right. Like that one factor which help us. And again, आम्ही फक्त परफ्युम्स आणि कार परफ्युम्स आणि वॉर्डरोब फ्रेशनर मध्ये थांबलो नाहीये. आम्ही वॉर्डरोब फ्रेशनर्स बनवले आहेत, आम्ही फ्रॅग्रंट ब्रेसलेट्स बनवले आहेत, फ्रॅग्रंट ज्वेलरीवर काम करतो आहे. फ्रेग्रंट ज्वेलरी आणि फ्रेग्रंट ब्रेसलेट्स असं म्हणजे सो यू कॅन स्मेल इट ऑन द गो. सो जे जर्मन विनाइल क्ले बद्दल जे आम्ही मेन्शन केलेलं आहे, सो आम्ही ऍक्च्युली एका फ्रेंड बरोबर कोलॅबोरेट केलेलं. सो ते ज्वेलरी बनवतात. सो आम्ही फ्रेग्रन्स त्याच्यात इनकॉर्पोरेट करायचं ट्राय केलेलं आहे आणि आमचं अटेम्प्ट हॅज बीन रिअली सक्सेसफुल. सो ब्रेसलेट्सचे वेगवेगळे डिझाईन्स ते आम्हाला करून देतात, ज्याच्यात आम्ही आमचा फ्रेग्रन्स ऍड केलेला आहे. आणि ते जर तुम्ही वॉच सारखं जस्ट रिस्टवर घातलं आणि स्मेल केलं तर यू कॅन स्मेल इट अप टू लाईक 2 or 3 days एकदम प्रॉपरली. सो या. आणि म्हणजे स्पीकिंग ऑफ इनोव्हेशन, दिस इज सो न्यू. आय डोंट थिंक म्हणजे मे बी मला माहित नाही पण आय डोंट थिंक मी कधी ऐकलंय की फ्रेग्रन्स वाली ज्वेलरी ब्रेसलेट्स पण असू शकतात. म्हणजे द मोस्ट इनोव्हेटिव्ह द मोस्ट इनोव्हेटिव्ह जे मी मला माहित होतं ते पेजेसवर, मॅगझिन पेजेसवर फ्रेग्रन्स असायचं. रब करून स्मेल इट. दॅट इज द मोस्ट इनोव्हेटिव्ह थिंग जे मला फ्रेग्रन्स मध्ये माहित होतं. But this is something altogether next level only. Jewelry. Wow. Yeah. That's wonderful. Yeah, so basically आपण jewelry Pratik definitely. So त्याचं collaboration खूप छान आहे. या हे जे आमचे फ्रेंड आहेत, सो त्यांनी व्यवस्थित त्यांच्याबरोबर कोलॅबोरेट करून हे डेव्हलप केलं. That's wonderful. तर तुमच्याकडे असे प्रोडक्ट्स असतील दाखवायला आम्हाला? नेक्स्ट क्वेश्चन मला दोघांना विचारायचं आहे, पण आय थिंक पहिले मी रेणुकाचा आन्सर घेईन की हे व्हेंचर चालू केल्यापासून तुला स्वतः मध्ये काय बदल दिसले? म्हणजे असं म्हणतो ना आपण की आपण जेव्हा शिकतो तेव्हा आपल्यामध्ये बदल घडत जातो, तर असं तुझ्यामध्ये तुला काय बदल दिसलेत? चेंजेस पर्सनल ग्रोथ मध्ये तर खूप आहेत. कॉन्फिडन्स बूस्टिंग, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट इन अ व्हेरी जनरल सेन्स. So या गोष्टींमुळे it is very easy for me right now to communicate with people in a very effective, efficient way. Right. So I think I used to be very timid when I was in college, but then interacting with strangers or people whom I've not known for a long time, so that is very easy for me. आणि ते customer handling मध्ये मला खूप help होते ह्याची. So yeah, so we participate in a number of exhibitions and you just have to just directly have to talk with a lot of people at at length. So explaining your product, convincing them, so that requires a lot of skill. Right. So that I think ते develop व्हायला मला खूप help झालेली आहे. Other than that, financial literacy जी असते,
especially for young entrepreneurs. So that is very important. You have to be very aware about what kind of finances you have right now and what kind of finances you will be having in a certain amount of time. So and how to manage it all, right? Yes, absolutely. So managing all of those things, yes, that has been a reward for me. And otherwise, I think जी आमची फर्स्ट ऑर्डर होती जी मी मगाशी सांगितली, दॅट हॅज बीन लाईक द मोस्ट आय डोंट नो अमेझिंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बिकॉज तो आमच्यासाठी खूप मोठा पुश होता की समवन बिलिव्हिंग इन अस, बिलिव्हिंग आवर क्रिएटिव्हिटी अँड पुटिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड. बरोबर. So yeah, giving it a platform basically. Yes. Exactly. Absolutely. सो प्रतीत, तुझ्यामध्ये असे तुला काय चेंजेस जाणवले असतील? तू बोलता चालता आता स्मेल सुगंधांबद्दल बोलत असतोस का? नाही, एवढं नाही, बट प्रत्येक वेळेस मी असं की यातून काही नवीन करता येईल का, और मी कंटिन्यू रेणुकाला काय झालंय, रेणुका ते बघ तिकडे या फ्लेवर्सचं भेटत होतं, आपण असं करू शकतो. म्हणजे कंटिन्यू आमचं कन्व्हर्सेशन हे परफ्युम्स आणि फ्रॅग्रन्सेस रिलेटेड गोल फिरत असतो. ऍब्सोल्युटली. सो आम्ही जेव्हा पण भेटतो, जेव्हा पण एक्झिबिशन्स असतात आणि आजूबाजूचे जे फ्रेग्रन्सेस येतात त्याच्यावर आम्ही आता थोडं गेस करायला लागलोय की हा फ्रेग्रन्स आहे, हा ह्याचा ब्लेंड वाटतोय. ऑफकोर्स आता हात बसलाय त्याच्यावर ना, तर सगळं म्हणजे यू कॅन से की नाकच बसलाय त्याच्यावर. आता कळतंय की कशाने कसला वास काय आहे तो. बरोबर. तुला स्वतःमध्ये ऍज अ पर्सन हे व्हेंचर चालू करण्या अगोदर आणि आता असं काही फरक जाणवतोय स्वतःमध्ये? हा, डेफिनेटली. म्हणजे पब्लिक स्पीकिंग मी झिरोच म्हणता येईल, मी झिरोच होतो. आता पण एक 30-40% कॉन्फिडन्स आहे, बट ओव्हरऑल फ्रॉम म्हणजे तत्वास सुरू करण्यापासून आतापर्यंतची जर्नी ही बेस्ट होती. ऍज इन म्हणजे नेटवर्किंग, त्यानंतर एक्झिबिशन्स मध्ये को एक्झिबिटर्स जे होते त्यांची ओळख और कोलॅबरेशन, त्यानंतर जे रिलेशन्स बनतात आणि बिझनेस टू बिझनेस रिव्ह्यू देण्यामध्ये और एकमेकांना बिझनेस देण्यामध्ये जी मजा आहे, और लाईक बऱ्याच गोष्टी आहेत. म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्वतःच चालू करता तेव्हा तुम्ही असं डिसिजन घ्यायला भाग पाडलेले असतात. म्हणजे तुम्हाला ऑन द स्पॉट अशा गोष्टी घडतात की तुम्हाला तिथे उभं राहून डिसिजन घ्यावे लागतात. म्हणजे आम्ही इव्हन असं पण नाही, रेणुका किंवा आम्ही दोघं असे वेगवेगळे म्हणजे विचारत सुद्धा नाही, विचारायला आम्हाला थांबावं लागते, कारण आम्ही दोघंही जॉब करतो. सो अवेलेबल असेल एका वेळी नेसेसरी नाहीये. सो म्हणजे ऑन द स्पॉट दोघांना डिसिजन घ्यायला लागतात. सो डिसिजन मेकिंग हे एक म्हणजे मोठी गोष्ट आहे जी तुमच्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला करावं लागते. राईट. आता मी तुम्हाला स्वतःमध्ये काय चेंजेस दिसले ते मी विचारले, पण मला एक शॉर्ट आन्सर मध्ये पटकन तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही एकमेकांमध्ये काय चेंजेस बघितले? बिकॉज असं मला वाटतं की काही ना काही तर नोटीस केलंच असेल. हो, डेफिनेटली. आय थिंक प्रतीत मध्ये जो कॉन्फिडन्स आता जो डेव्हलप झालेला आहे, सो आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो, कॉलेज लाईफ इज अ व्हेरी डिफरंट थिंग आणि आता प्रोफेशनल लाईफ इज अ कम्प्लिटली डिफरंट थिंग. सो मॅनेजिंग अ बिझनेस अँड हॅव्हिंग अ जॉब, सो त्याच्यातलं जे बॅलन्स आहे ते प्रतीत आय थिंक ते खूप छान करतो. सो तो जो कॉन्फिडन्स असतो तो बिल्डअप व्हायला आय थिंक आम्हाला दोघांनाही तत्वाजनी खूप मदत केली. आणि प्रतीत, तुला काय बोलायचं असेल, रेणुकामध्ये असे काय इम्प्रुव्हमेंट किंवा चेंजेस दिसले तुला? रेणुका बेस्ट इन कस्टमर हँडलिंग अँड मार्केटिंग. लाईक मी एक वेळेस गिव्ह अप करून टाकतो समोरच्या कस्टमरवर एक्झिबिशन्स मध्ये और लाईक ऑनलाईन, बट रेणुका इज लाईक एकदम कॅज्युअली आणि कस्टमर कन्वर्ट होऊन जातो रेणुकाच्या बोलण्याने. हा, रेणुका माहिर आहे त्यामध्ये. वाव, वंडरफुल गाईज. मला थँक्यू. प्रतीत, तुला काहीतरी बोलायचं मला जाणवत. हा, म्हणजे रेणुका इंटरॅक्शन आणि ओव्हरऑल अप्रोच कस्टमर, लाईक तिचा अप्रोच जो असतो तो एवढा पॉझिटिव्ह असतो की त्यामुळे लोक कन्वर्ट होतात. त्यामुळे छान. तर आता इतकं छान आपलं बोलणं झालंय आणि आपण ह्या केवाई टॉकच्या एंडला आलोय, तर मला तुम्हाला विचारायचं की असं काय मेसेज असेल जो तुम्ही यंग ऑन्टरप्रेनर्सला देऊ इच्छित आहात, की म्हणजे त्यांना तो थोडासा पुश मिळेल
आणि ते तो स्टेप घेतील आणि प्रयत्न करतील, त्यांचे जे आयडियाज आहेत, नवीन कॉन्सेप्ट आहेत ते ट्राय आउट करतील. मे बी इट विल क्लिक समवेअर. जसं तुमचं हे फ्रेग्रन्स, इट क्लिक समवेअर अँड दॅट इज वाय तुमचं चालू पडलं हे, तुमचं हे बिझनेस ऍक्च्युअली इट स्टार्टेड वर्किंग. तर असं तुम्ही काय वर्ड्स ऑफ विजडम द्याल और मे बी मेसेज द्याल आमच्या ऑडियन्सला? प्रतीक, तुला बोलायचं? सो म्हणजे डू मार्केट रिसर्च थरोली. म्हणजे मार्केट रिसर्च फक्त तुम्ही लॉन्च करायच्या आधी नका करू. लॉन्च केल्यानंतरची मार्केट रिसर्च जास्ती इफेक्टिव्ह असते ऍज कम्पेअर्ड टू प्री लाईक लॉन्च करायच्या आधी. आणि सेकंड थिंग, डू नॉट थिंक अबाउट द क्रिटिक. इफ यू फील राईट इज राईट, डू इट. ऑफकोर्स. अँड अगेन कीप एक्सपेरिमेंटिंग. Wow, nice. आणि रेणुका, what would your message be? I think हाच मेसेज असेल की don't be afraid, don't be intimidated by the kind of competition that is that is there in the market. I mean, जे तुमचे neck to neck competitors असतात, so there is no point in comparing yourself with them. So you just keep doing, just do your thing. कारण सगळ्यांचे प्रोडक्ट्स जरी थोडी सिमिलॅरिटी असेल तरी it's very different. सो तुमचा काय म्हणतात आयडियल कस्टमर जो असेल त्याला नीट स्टडी करा पहिले. सो युअर टार्गेट ऑडियन्स हॅज टू बी व्हेरी क्लिअर. सो ते एकदा क्लिअर झालं की यू नो व्हॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट किंवा व्हॉट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हॅव टू डिलिव्हर. सो ते एकदा कळालं की मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट प्रिटी इझी. आणि इट इज व्हेरी इझी टू गेट व्हेरी इंटिमिडेटेड ऑर पुट डाऊन, especially या सिच्युएशन मध्ये. सो बेबी स्टेप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इन्स्टेड ऑफ डुईंग एक राईट स्टेप करण्याच्या ऐवजी यू शुड डू 100 छोटे छोटे राईट स्टेप्स. सो त्याच्याने सो बेसिक बिझनेस डेव्हलपमेंट त्यांनी खूप जास्ती चांगली होते. किती छान. सो 100 छोट्या छोट्या गोष्टी जरी राईट झाल्या तरी एक राईट गोष्ट नाही झाली तरी दर्या बनतो आणि मग तो बनतो. एक्झॅक्टली. खूप छान बोललीस रेणुका. आणि प्रतीक, तुला पण थँक्यू तुम्हा दोघांना की तुम्ही इथे केवाई टॉक्सवर आलात, तुमची जर्नी शेअर केली आणि आम्हाला सांगितलं की मार्केटमध्ये आता फ्रेग्रन्स वाले ज्वेलरी पण अवेलेबल होणार आहे तुमच्यामुळे. थँक्यू सो मच. येस, ॲब्सोल्युटली. Thank you so much, Sonal, and thank you so much, KY, for giving us this platform, giving Tatvaz a very good opportunity to, showcase our journey and just being, a guiding light. And thank you so much for the opportunity. It's our pleasure, Renuka and Pratik, and we wish to see you guys achieve all your aspirations and go as far as you guys dream to. Thank you so much, Sonal.